हाँ जी बेटा। सो नैक्सट अगे आप कंटिन्यू करते हैं जो अपनी थर्ड वीडियो है ये। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर। जो पुअर लोग ने वो क्रॉनिक हंगर जी पुरानी हंगर हैगी है वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वैरी लो इनकम। उन्होंने बहुत बड़ी घट इनकम हैगी आ एंड इन टर्न इन एबिलिटी टू बाय फूड ईवन फॉर सर्वाइवल। वो असमर्थ ने गे अपना जो भोजन खरीदन तो। सीजनल हंगर इज़ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हारवैसटिंग। सो सीजनल हंगर जी किस चीज़ नाल संबंधित है बच्चे, जिस तरह साइकिल हैगा जो चलदा गा फूड का ग्रोइंग मतलब भोजन उगाउणा तो उन्होंने हारवैसटिंग कटिंग करनी, ऐदा का जोड़ा सीजनल हंगर आ उहदे नाल रिलेटेड हैगी आ। दिस इज़ प्रीविलेंट in rural areas because of the seasonal nature of agriculture activities and in urban areas because of casual labor। ठीक है जी। एग्जाम्पल दी है देयर इज़ अ लैस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शंस। बहुत ज़्यादा काम घट जाता गा लेबर वास्ते, कैजुअल जी आम लेबर काम करती है कंस्ट्रक्शन लेबरर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो जो मिस्त्री वगैरह ना काम करते हैं या होर मिस्त्री का काम करते हैं जो ऐदा का रेनी सीजन शुरू हो जाता तो ये एक हंगर है जी इन्हों इस क्रॉनिक हंगर का की सामना करना पैंदा, उन्होंने को काम बड़ा घट जाता है। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट वैन अ परसन इज़ अनेबल टू गैट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। इस तरीके कई बार की होंगे बहुत लंबा टाइम तक उन्होंने की है इस हंगर का सामना करना पैंदा गा, उन्होंने काम नहीं मिलता। सो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद हंगर इन इंडिया देखनी आपने। सो दिस वन ईयर एक साइड बेटा तो ईयर दिते गए हैं, फिर सीजनल क्रॉनिक किन्नी का टोटल किन्नी का है ना। सो रूरल एरिया की गल करते हैं 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा किन्नी सीगी 16.2 सीजनल सीगी एंड 2.3 क्रॉनिक सीगी, टोटल 18.5। 1993 तो 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा 4.2 सीजनल 0.9 क्रॉनिक एंड 5.1 टोटल। 1999 तो लेके 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा सीजनल किन्नी रहेगी 2.6, क्रॉनिक किन्नी रहेगी रूरल एरिया की गल करें 0.7 और टोटल किन्नी रहेगी 3.3। सो अर्बन एरिया की बेटा जी गल करते हैं, अर्बन एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ अर्बन एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, अर्बन एरिया ਦੇ 5.6 ਸੀਗੀ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 16.2 ਸੀਗੀ ਸੀਜ਼ਨਲ। क्रॉनिक किन्नी ਸੀਗੀ 2.3 ਸੀ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, अर्बन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 0.8, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ 6.4। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੱਚਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ मतलब घटती ही जा रही है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज़ डिकलाइन इन इंडिया एज शोइंग इन दी वब टेबल। आप देख रहे हैं जो टेबल के देखा तो वो डिकलाइन कर रही है। इंडिया इज़ एमिंग एट सैल्फ सफिशेंट आत्मनिर्भर इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस तो बाद जी हैगी कि इंडिया अपने फूड के जोड़ा हैगा सैल्फ सफिशेंट बन के रह गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर अडोप्टेड ऑल मेजर ऑफ अचीव सैल्फ सफिशेंट इन फूड ग्रेन। किस तरीके जी हैगी आ सैल्फ सफिशेंट बनाया जा सकता है, सारी पॉलिसीज उन्होंने की है मेजर की। इंडिया अडोप्टेड आ न्यू स्ट्रैटेजीज इन एग्रीकल्चर विच रिजल्ट इन ग्रीन रेवोल्यूशन। सो इंडिया ने किस की किया एक नवी स्ट्रैटेजीज जी हैगियाँ उन्होंने एग्रीकल्चर के अपनाया जिस दे नाल की है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जिन्होंने असी हरी क्रांति कहने पंजाबी दे विच, स्पैशली इन दी प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस। सो दो फसलों के ज़्यादातर जी हैगी सी वो प्रोडक्शन हुई, वो प्रोडक्शन किहदे विच हुई कणक दे विच ते चौलों दे विच। ठीक है, इंदिरा गांधी दी दैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्डेड दी इंप्रैसिव strides of green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled
ਵੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਜੁਲਾਈ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ success of wheat was later replicated in rice। ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਦੀ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਵਾਜ਼ ਅਚੀਵਡ ਇਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ 44.01 ਸੀਗਾ ਐਂਡ 30.21 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇਨ 2015 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਟੋਟਲ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ 252.22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਇਨ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜ ਟੂ 275.68 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇਨ 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵੀਟ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ 26.87 ਐਂਡ 17.69 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਸ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 15.75 ਐਂਡ 12.51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇਨ 2015 ਐਂਡ 16 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਮ ਫਾਰਮਸ ਇਨ ਅ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਵਿਲੇਜ, ਕਲੈਕਟ the detail of food crops cultivated by the farmers। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਿੰਸ ਦੀ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਅਰਲੀ 1970 the country has avoided famine even during adverse weather conditions। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਬੜੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ, ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਭਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਸਟ 30 ਈਅਰਸ। ਜੋ ਲਾਸਟ 30 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੋਪਸ ਗਰੋਨ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਵਨ ਇਨ ਰਿਵਰਸ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1960 ਤੋਂ 61 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ 213 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੌਨਫਾਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ 2016 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 275.68 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। 2018 ਤੋਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 281.37 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਟੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਫੂਡ ਬਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਬਫਰ ਸਟਾਕ। ਬਫਰ ਸਟਾਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਕ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਨੇਮਲੀ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਹਦੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਦੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀ ਐਫਸੀਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ purchases wheat and rice from the farmers in states where there is surplus production। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। The farmers are paid a pre-announced price for their crops। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। This price is called ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, MSP, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, MSP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੀ MSP ਇਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾਈ government every year before the sowing season to provide incentives to farmer for rising the production of these crops। The purchased food grains are stored in granaries। Do you know why this buffer stocks is created by the government। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕਸ ਨੇ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਣਕ ਔਰ ਰਾਈਸ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਣਕ ਔਰ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਟੂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਇਨ ਦੀ ਡਿਫਿਸਿਟ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਅਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਰ strata of the society at the price lower than the market price, also known as issue price। This also help resolve the problem of shortage of food during the adverse weather conditions or during the period of calamity। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੈਮਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।